ایک جلسہ، ایک گولی اور ایک معمہ جو آج تک حل نہ ہو سکا۔ 16 اکتوبر 1951 کو وزیر اعظم لیاقت علی خان راولپنڈی میں قتل ہوئے۔ قاتل موقع پر ہی مارا گیا، مگر سوال آج بھی زندہ ہے۔ 16 اکتوبر 1951 راولپنڈی کا کمپنی باغ، ایک عوامی جلسہ اور گولی چلتی ہے۔ وزیر اعظم لیاقت علی خان زمین پر گرتے ہیں اور چند لمحوں میں ہی ایک دور کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ قاتل ایک افغان پشتون سید اکبر، مگر کیوں؟ یہ سوال آج بھی زندہ ہے۔ 16 اکتوبر 1951 کو پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کو راولپنڈی کے کمپنی باغ میں ایک عوامی اجتماع کے دوران گولی مار کر شہید کر دیا گیا۔ ان کے قاتل سید اکبر کو وہی موقع پر ہی گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا، اور آج تک یہ قتل ایک گہرا معمہ بنا ہوا ہے۔ گزشتہ دہائیوں میں کئی قیاس آرائیوں نے جنم لیا، کبھی سوویت یونین کی سازش تو کبھی مغربی خفیہ ایجنسیوں کی چالیں، لیکن کسی بھی نظریے کا حتمی ثبوت نہیں مل سکا۔ تاہم ایک پہلو جسے اکثر افسانہ سمجھ کر نظر انداز کر دیا جاتا ہے، ایک جذباتی اور منطقی ربط فراہم کرتا ہے کہ سید اکبر نے بابرہ کا انتقام لینے کے لیے لیاقت علی خان کو قتل کر دیا۔ آخر بابرہ میں ایسا کیا ہوا جس کی بنا پر سید کو لیاقت علی خان کے قتل جیسا قدم اٹھانا پڑا؟ 12 اگست 1948 کو 4 سدہ بابرہ میں خدائی خدمت گار تحریک کے کارکنوں نے پرامن مظاہرہ کیا۔ یہ احتجاج ان کے قائد عبدالغفار خان باچا خان کی گرفتاری اور تحریک پر پابندی کے خلاف تھا، مگر اس پرامن مظاہرے پر اس وقت کے صوبائی وزیر اعلیٰ عبدالقیوم خان نے فائرنگ کا حکم دے دیا۔ سرکاری بیانات میں 15 اموات بتائی گئیں، لیکن عینی شاہدین اور خدائی خدمت گار کے ذرائع کے مطابق 600 سے زائد لوگ شہید اور 400 زخمی ہوئے۔ بابرہ سانے سے کچھ ہی عرصہ پہلے صوبہ سرحد میں منتخب حکومت کو برطرف کر دیا گیا۔ یہ حکومت خان عبدالجبار خان کی تھی، جو جمہوری طور پر منتخب وزیر اعلیٰ تھے، لیکن لیاقت علی خان نے انہیں غیر جمہوری طریقے سے برطرف کیا۔ ان کی جگہ مسلم لیگ کے رہنما عبدالقیوم خان کشمیری کو 23 اگست 1947 کو صوبہ سرحد کا وزیر اعلیٰ مقرر کیا گیا۔ یہی وہ تقرری تھی جو بعد میں بابرہ کے خونی واقعے کی وجہ بنی۔ ذمہ داری مکمل طور پر صرف صوبے پر نہیں ڈالی جا سکتی۔ اگرچہ حکم عبدالقیوم خان نے دیا، لیکن اس کی تعیناتی لیاقت علی خان نے کی تھی، جو اس وقت کے وزیر اعظم تھے۔ عبدالقیوم خان ایک سخت گیر، کرخت اور کانگریس مخالف حکمران تھا۔ عبدالقیوم خان اپنے آمرانہ مزاج، کرخت رویے اور کانگریس دشمنی کے باعث شہرت رکھتا تھا۔ اقتدار سنبھالتے ہی اس نے خدائی خدمت گار تحریک پر پابندی عائد کر دی، باچا خان اور ڈاکٹر خان صاحب کو قید کر دیا، مخالف اخبارات بند کر دیے اور پورے صوبے میں خوف کی فضا قائم کر دی۔ وہ عوام میں مقبول نہیں تھا، مگر مسلم لیگ کے مرکزی قائدین کا وفادار تھا، بالخصوص لیاقت علی خان کا۔ تو جب ایسا سفاک اور غیر مقبول شخص لیاقت علی خان کی جانب سے صوبہ سرحد میں مقرر کیا گیا، تو بابرہ قتل عام کی اخلاقی اور سیاسی ذمہ داری براہ راست لیاقت علی خان پر ہی عائد ہوتی ہے۔ دوسری طرف قائد اعظم محمد علی جناح کی صحت اس وقت بے حد خراب ہو چکی تھی، اور عملی طور پر حکومت کے فیصلوں کا اختیار لیاقت علی خان کو دیا جا چکا تھا۔ یہی وہ سیاسی ذمہ داری ہے جو انہیں اس خونی واقعے سے جوڑتی ہے۔ سید اکبر، جسے ایک انجان قاتل کے طور پر بتایا گیا، اتنا بھی انجان نہیں تھا۔ وہ ایک افغانی شہری تھا، جدران قبیلے سے تعلق رکھتا تھا اور بعض ذرائع کے مطابق خٹک قبیلے کی شاخ سپار خیل سے وابستہ تھا۔ اس نے صوبہ سرحد کے ضلع ہزارہ میں سکونت اختیار کر رکھی تھی۔ قتل کے وقت اس کی جیب میں 2040 روپے تھے، جبکہ ایبٹ آباد میں واقع اس کے گھر میں 10,000 روپے موجود تھے۔ یہ رقم اس مفروضے کو تقویت دیتی ہے کہ یہ اقدام کسی معاہدے یا مالی ترغیب کے تحت کیا گیا تھا، لیکن اس میں ایک عجیب پہلو بھی ہے۔ اس نے راولپنڈی میں اپنے قیام کی اطلاع ہزارہ پولیس کو خود دی۔ کیا یہ کسی ریاستی یا مقامی تحفظ کا عندیہ تھا، یا محض ایک خود مختار قاتل کا قدم؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ صوبہ سرحد کی حکومت نے پنجاب کو پیشگی آگاہ کر دیا تھا کہ یہ شخص خطرناک ہو سکتا ہے، پھر بھی نہ کوئی روک ٹوک ہوئی
ना निगरानी। वो शख्स CID एहलकारों की मखसूस सफ में बैठा पाया गया। क्या इसके पास बाकायदा क्लियरेंस थी? फायरिंग के बाद वो मौके पर ही मारा गया। मुतअद्दिद गोलियां इसके जिस्म में पेवस्त थीं। पिस्तौल कभी बाजियाब ना हो सकी। सवाल ये है, क्या वो वाकई हुजूम की गोलियों से मरा या पुलिस ने खुद ये सफाई की? उसकी स्पारखेल शनाख्त बजाते खुद बाबरा कत्ले आम से बराह रास्त ताल्लुक साबित नहीं करती, मगर इसका नस्ली और जुग्राफियाई पस मंज़र हज़ारा सरहद, पश्तून खित्ता, खुदाई खिदमतगार तहरीक के इन शुहदा से जोड़ा जा सकता है जो बाबरा में मारे गए। अगर स्पारखेल कबीले के कुछ अफराद बाबरा में मारे गए हों तो मुमकिन है कि सैयद अकबर किसी नजरियाती या कबायली इंतकाम की डोर से बंधा हुआ हो। याद रहे, वो पाकिस्तानी हुकूमत से वजीफा भी लेता था, एक ऐसा वजीफा जो बरतानवी दौर से चला आ रहा था। कत्ल के बाद ना इसके बायोग्राफी सामने आई, ना तहकीकात का मुकम्मल रिकॉर्ड। जो फाइलें थीं वो गायब हो गईं। और सबसे हैरत अंगेज बात ये कि तहकीकात की निगरानी करने वाले नवाबजादा एतजाजुद्दीन एक फिजाई हादसे में हलाक हो गए, और वो भी अहम कागजात के साथ। और शायद सबसे अहम अलामत ये है कि सैयद अकबर के पास इनाम की मुकम्मल रकम मौजूद न थी। इसके पास सिर्फ 2040 रुपये थे, जबकि 10,000 रुपये घर पर छोड़ गया था। यह इस नज़रिए की तायीद करता है कि वो जानता था कि वो वापस नहीं जाएगा। क्या यह सियासी कत्ल था या ज़ाती इंतकाम का खुदकुश मिशन? जो भी हो, एक बात तो तय है, कोई चाहता था कि असल कहानी कभी सामने ना आए। बराह रास्त कोई सबूत नहीं, मगर कुछ इशारे ज़रूर हैं। सैयद पश्तून था और बाबरा का वाक़या पश्तूनों के लिए एक कौमी ज़िल्लत बन चुका था। अगर वह इस तहरीक से हमदर्दी रखता था या इसके कबीले को नुकसान पहुंचा था तो ये कदम ज़ाती या कबायली इंतकाम बन सकता है। और जैसा कि कहा जाता है, पश्तून रीत में खून बहा और बदला वक्त नहीं, सिर्फ गैरत का पाबंद होता है। एक और नज़रिया ये है कि सोवियत यूनियन ने लियाकत अली खान को कत्ल करवाया, क्योंकि लियाकत अली खान मगरिब के करीब हो चुके थे। उन्होंने 1949 में मॉस्को का दौरा करना था, मगर तारीखें मुलतवी होती गई। इसके बाद उन्होंने अमेरिका का दौरा किया, जिससे पाकिस्तान का झुकाव मगरिब की तरफ हो गया। बाज़ लोगों के नज़दीक यही झुकाव इनकी मौत का सबब बना, मगर तारीखी रिकॉर्ड्स के मुताबिक सोवियत यूनियन ने खुद ही मुलाकात की तारीखों में ताख़ीर की और मामलात उलझाए। ना तो किसी सोवियत एजेंट की मौजूदगी साबित हुई और ना ही दस्तावेजी सबूत मिला। लिहाजा ये मफरूज़ा एक सियासी कहानी से आगे नहीं बढ़ता। कुछ हल्के समझते हैं कि CIA या बरतानवी खुफिया इदारे इस कत्ल में मुलव्वस हो सकते हैं। कहा जाता है कि लियाकत अली खान ने ईरान और खित्ते में अमरीकी पॉलिसियों की खुलकर मुखालफत की। ये भी कहा जाता है कि कत्ल के फौरन बाद अमरीकी सफ़ीर ने बेगम राना लियाकत अली खान को फ़ोन किया, और वो भी पाकिस्तान के गवर्नर जनरल को खबर दी जाने से पहले। लेकिन सबूत कहीं नहीं, ना कोई खुफिया फाइल, ना कोई ऐनी शायद, ना कोई तफ्तीशी रिपोर्ट, सिर्फ कयास आराइयाँ और कुछ गैर मुल्की अखबारात की खबरें। कई तहकीकात हुई, मगर हर बार मामला दबाया गया। कातिल को वहीं मार दिया गया, कोई आज़ाद कमीशन कभी ना बन सका। लेकिन जब तमाम नज़रियात का मवाजना किया जाए तो बाबरा का इंतकाम सबसे ज़्यादा जज्बाती तौर पर जुड़ा हुआ लगता है। सियासी सच्चाई ये है कि लियाकत अली खान ने एक ऐसी हुकूमत को ताकत दी जिसने बेगुनाहों पर गोलियां चलाईं, और पश्तून कबायली निज़ाम में ये ताल्लुक ही बदले के लिए काफ़ी होता है। जब तक कोई फैसला कुन सबूत सामने ना आए, हमें सिर्फ अंदाज़ों पर ही इंहिसार करना होगा। मगर शायद असल अलमिया लियाकत अली खान का कत्ल नहीं था, बल्कि वो पुराने ना सुलझने वाले ज़ख्म थे जिन्होंने इस वाक़े को जन्म दिया। क्या लियाकत अली खान ने ऐसी पॉलिसियाँ बनाई जिन्होंने उनके खिलाफ नफरत को जन्म दिया? क्या यह कत्ल इंतकाम था? क्या आप इस नज़रिए से मुत्तफ़िक हैं? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। शुक्रिया।